ایک بہت بڑے جنگل میں سویٹی نام کی لومڑی اور مینکو نام کا ایک بندر رہتا تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور مل کر کھانا چوری کیا کرتے تھے۔ کبھی پرندوں کا کھانا چوری کرتے اور کبھی جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بیوقوف بنا کر ان کا کھانا چھین لیا کرتے۔ ایک دن سویٹی نے ایک ہاتھی کے پاس خوب سارے سویٹس دیکھے۔ ارے یہ دیکھو مینکو، اتنی سارے سویٹس، آج تو مزہ آ جائے گا۔ میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ ارے سچ میں؟ آہا، چلو چلو ان سویٹس کو چوری کرتے ہیں۔ سویٹی اور مینکو نے ایک پلان بنایا اور چوری کرنے چلے گئے۔ مینکو ہاتھی کے سامنے لیٹ گیا اور مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اوہو بیچارہ بندر، ارے نہیں، لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب ہاتھی بندر کو دیکھ رہا تھا اور اس کے پاس گیا، تبھی لومڑی نے سویٹس والی ٹوکری چھین لی اور بندر بھی ہاتھی کو پنجہ مار کر بھاگنے لگا۔ سویٹی کو بہت بھوک لگی تھی اور ان سویٹس کی ٹوکری کو پکڑ اس کی بھوک اور زیادہ ہو رہی تھی۔ بھوکی لومڑی ویسے تو بہت اچھی تھی، مگر اسے میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا۔ ہمیشہ لومڑی کو یہی ڈر لگا رہتا کہ وہ اپنے میٹھے کے لالچ کی وجہ سے کبھی اپنے دوست کو دھوکہ نہ دے دے۔ اور اتنے دنوں بعد جب اتنے زیادہ سویٹس دیکھے تو وہ خود کو روک نہیں پائی اور فوراً ساری سویٹس کھا گئی، مگر وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ مینکو کو اپنی دوست کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، کیونکہ بھوک تو اسے بھی لگی تھی اور اس نے اتنی محنت جو کی تھی ان سویٹس کو چرانے کے لیے، مگر ایسا ہونے کے بعد اسے اپنی دوست کو سبق سکھانا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ سویٹی سے بدلہ لینے کے لیے مینکو نے اسے ٹھنڈے پانی میں جانے کے لیے کہا۔ آہا، آ جاؤ، مچھلیاں پکڑتے ہیں، تم پانی میں جاؤ، پھر میں بھی آتا ہوں۔ سویٹی نے ایسا ہی کیا اور ٹھنڈے پانی میں کود گئی، لیکن ٹھنڈے پانی کی وجہ سے لومڑی وہاں ہی جم گئی۔ میں تو جم گئی ہوں۔ مینکو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور آخر میں اپنے دوست کو سمجھایا لالچ کرنا کتنی غلط بات ہے۔ سویٹی کو اب اپنا سبق مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے دوست سے معافی مانگی اور کبھی لالچ نہ کرنے کی قسم کھائی۔ ایک آم کے درخت پر ایک سمجھدار بندر رہتا تھا۔ درخت ایک ندی کے کنارے پر تھا۔ اس ندی میں ایک بیوقوف مگرمچھ رہتا تھا، مگر وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ بندر روز مگرمچھ کو اپنے درخت کے میٹھے آم کھلاتا۔ یہ بات جب مگرمچھ کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے سوچا، بندر تو روز اتنے میٹھے میٹھے پھل کھاتا ہے تو اس کا دل تو اور بھی میٹھا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اسے بندر کا دل چاہیے۔ مگرمچھ اپنی بیوی کو منع نہیں کر پایا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ اسی لیے وہ بندر کے پاس اس کا دل لینے چلا گیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر مگرمچھ نے بندر سے کہا، بندر دوست، میری بیوی تم سے بہت خوش ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ ہاں دوست، کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ میں تمہاری بیوی کے لیے میٹھے میٹھے آم لے چلتا ہوں۔ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مگرمچھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مگرمچھ کو لگا اس کی بیوی بندر کا دل پا کر خوش ہو جائے گی، اور اسی خوشی کے مارے وہ بولا، دوست،
तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा। पता है आज मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाकर और भी खुश हो जाएगी। तुम इतने अच्छे मीठे आम खाते हो तो उसे लगा तुम्हारा दिल तो और भी मीठा होगा। बंदर फौरन समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। कि बीवी मुझे मारना चाहती है और ये बेवकूफ उसकी बातों में आकर मेरा दिल लेने आ गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। वो फौरन बोला, अरे दोस्त, तुम कितने नादान हो। मैं तो सिर्फ आम लेकर आया हूँ, दिल तो वहीं दरख्त पर है। पहले कहा होता तो मैं दिल अपने साथ ही ले आता। अब इसकी तरफ बगैर दिल के जाएंगे तो आपकी बीवी नाराज हो जाएगी। चलो मुझे वापस दरख्त के पास ले चलो, मैं अपना दिल फौरन ले आता हूँ। बंदर ने अपनी चाल चल ली। उसे अपनी जान जो बचानी थी। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर दरख्त के पास पहुंचा, तब बंदर फौरन से दरख्त पर चढ़ गया और कहा, अरे बेवकूफ, तू बड़ा बेवफा दोस्त है। अपनी बीवी के लिए अपने दोस्त का दिल खलाने वाला था। शुक्र है रास्ते में तुमने मुझे सच बता दिया और मैंने अपनी जान बचा ली। चल जा यहाँ से, तुझे और तेरी बीवी को ना दिल मिलेगा और ना ये मीठे आम, समझे। एक जंगल में टिनकू नाम का एक शेर रहता था। तमाम जानवर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शेर उन्हें खा जाएगा और उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। इसीलिए कोई उससे बात तक नहीं करता था। वो हमेशा अकेला अपने घर ही रहता था। कोई मेरे साथ बात नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं कोई दोस्त नहीं बना पाया, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। टिनकू हमेशा उदास रहता था। एक दिन शेर नदी के पास पानी पीने गया। वहाँ उसे खरगोश नज़र आता है, मगर उसे देखकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है। ये बात टिनकू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद टिनकू एक मोर को अपनी तरफ आते देखता है। बचाओ बचाओ। अचानक सामने से एक शिकारी आता है और मोर के पीछे भागने लगता है और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। टिनकू ये सब देख लेता है और मोर को पकड़कर अपने पीछे छुपा लेता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। शेर की आवाज़ सुनकर शिकारी डर कर भाग जाता है, मगर मोर ये सोचता है अब शिकारी नहीं मगर शेर उसे ज़रूर खा जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे खा जाओगे। ए खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? मोर जोर जोर से रोने लगता है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये बात सुनकर मोर बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। तुम एक शेर होकर मुझे नहीं मारोगे, तुम मेरी जान बचा रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुमसे दोस्ती रखूंगा। लगता है तुम अच्छे शेर हो, बहुत अच्छे शेर। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं बहुत अच्छा शेर हूँ। वादा करो हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। मोर को टिनकू पर भरोसा हो जाता है। शुक्रिया शेर भैया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई, हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त हैं।
दोनों की दोस्ती देखकर और टिंकू का अच्छा रवैया देखकर जंगल के बाकी जानवर भी उससे अपना दोस्त बना लेते हैं और हमेशा के लिए शेर की उदासी दूर हो जाती है, क्योंकि अब उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए थे। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।